The first mistakes we also did is to go to B2C. எல்லா entrepreneur அந்த mistake தான் பண்ணுவோம். ஏன்னா Flask and Python is a very crucial component. You got married or you still single or okay, but அவங்களுக்கு நான் சொல்றது வந்து see guys, that's what we feel the true reason why we are entrepreneurs அப்படிங்கறது தான் எங்களோட. if you give the money as a byproduct, the money will keep coming. On the Meta side, Oculus side வந்து காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. I think Apple also they start dropping the cost right now. So நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து if it becomes like a specs that people start wearing அப்படின்றப்ப வந்து I think it will be a game changer. ஏன்னா இப்போ கூட வந்து like when I use my Quest Pro to do something னு வெச்சுக்கோங்களேன், literally வந்து if it becomes a everyday activity na, like when I have the see-through, முன்னாடில see-through கிடையாது, இப்போ வந்து the see-through is there and you can literally see the world as it is right now, and it makes you like a little superhuman Mary. You can literally with the power of computer vision and machine learning and deep learning vechittu, you look at something like, say for example, you look at a rock for an example and you can say whether it's a meteorite and how far it is from, and see that sort of power that adds to your, because இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்ப டெக்னிக்கலா வந்து நம்ம மைண்ட்ல இருக்கிறத வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அந்த பாக்குற விஷன்ல கிடைக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம வந்து will give a information tag on top of it. So in that இது எல்லாமே நம்மளுக்குள்ள போச்சுன்னா the amount of things that the kids will learn on a daily basis, அவங்களுக்கே தெரியாம subconsciously they'll start mapping information into their head because they're seeing things, they're seeing based on so much of analyzed data and stuff. So I think with AI, நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து with the hardware cost coming down, அந்த ஒரு scenario நடக்கிறப்ப I think it's going to be good. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, see the previously வந்து we are meant to have the very powerful hardware to run a game அந்த மாதிரிலாம். இப்போ Nvidia வந்து they are building the forms, so you know they can do the VDA மாதிரி வந்து they can give you the application on demand மாதிரி வந்து they can do it like Citrix மாதிரி, they can present it. So yeah, so that's like, I mean like I'm very happy that you are actually in this space. So you know you can உங்களுக்கு வந்து ஒரு you are in stronghold and AR இருக்கு அப்படின்னா, when these things going to merge, I think it's going to create a lot of opportunities. That's the actual thesis I also have in mind. நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த areas வந்து people have to come forward. இப்போ even a lot of companies are investing in those hardware. So அங்கதான் வந்து I see a game changer part. It will take some another 5-10 years at least. West I'm not sure, it will come in another 3-4 years, but to India or other secondary markets it will take another decade, I believe. That's when we will be completely into VR. இன்னொரு thing என்னன்னா, I think the VR AR market வந்து they were too early to be in that space அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா மைக்ரோசாஃப்டோட HoloLensம் வந்து I was one of the first guys to go into the dev meetings அந்த மாதிரி எல்லாம் I was invited. So they were into construction, but the good smart thing that the Microsoft done is like they didn't target the general public, and they focused on construction, they focused on very on ஒரு enterprise levelல மட்டும் தான் அவங்க ஃபோக்கஸே பண்ணாங்க அந்த டிவைஸோட கெப்பாசிட்டிக்கு, and that helped them do it. But I don't know if they're still running the show, but they were too early, I would say, for the நீங்க சொல்ற மாதிரி ஹார்ட்வேர் காஸ்ட் ஹையா வச்சுட்டு வந்து it's a bottleneck. First mistakes we also did is to go to B2C. So அதான் நாங்களும் பண்ணோம், the general public, but it doesn't work out because யாருமே they use it as a toy, they are not seeing it as utility tool. அவங்க வந்து ஒரு டாய் மாதிரி நல்லா இருக்கே விளையாடலாம் அப்படின்னு பார்த்தாங்களே தவிர அதை வந்து ஒரு பிசினஸ் யூஸ் கேஸா எங்களால கன்வெர்ட் பண்ணவே முடியல. Then as you said, pivoted to an enterprise level. அதுக்கப்புறம் தான் we actually saved ourselves from extension. Until that point, throwing a lot of money. And when they want to build a product, they always look at B2C. B2Cல வந்து நிறைய மார்க்கெட்டிங் செலவு பண்ணணும், சப்போர்ட் வேணும், அண்ட் அந்த கஸ்டமர்ட்ட வந்து புரிய வைக்கணும். இது வந்து ஏகப்பட்ட வேலை. இது ஒரு B2Bனா டெக்னிக்கலி ஒரு BDM போதும். ஸோ மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணீங்களா, டெவோ பண்ணீங்களா, ப்ராடக்டை சேல் பண்ணீங்களா, வேலை முடிஞ்சிச்சு. இங்க வந்து கொஞ்சம் நிறைய வேலை. எல்லா entrepreneur அந்த மிஸ்டேக் தான் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்ன்றது வந்து we don't think about in a cash flow manner. ஸோ நம்ம திங்க் பண்றது வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ணணும், நம்ம ப்ராடக்ட் எல்லாரும் ஆப்பிள் மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு we think in அதுதான் சக்சஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஒரு ப்ராடக்டோட சக்சஸ். You got married or you still single or still single? Okay, very good, very good. உங்க ஃபியூச்சர் ஃபியான்சேஸ் கிட்ட எல்லாத்துக்கும் வந்து சொல்லிட்டீங்களா, என் பிசினஸ் என் லைஃப் ஸ்டைல் இப்படிதான் இருக்கும், ஹசில் பண்ணும் அப்படிலாம் எல்லாம் சொல்லி புரிய வைப்பீங்களா, எப்படி அது? How you think it's going to be? I mean, one thing I'm pretty happy is I don't have to explain that. Starting my early days, she's being with me. She's also built some of the business alongside me, so we are in the same very wavelength. Good, very good. Believe we have she knows the struggles and then the early pains, and right now we are doing very decent in terms of finance, in
terms of business and everything. But when I was doing it in the starting stage, our college முடிச்ச ஒரு fresher, ஒரு 20 years old guy, whatever struggles I have to face, I had, and she's been with me almost all the ups and downs. Yeah. எனக்கு இந்த பசங்க காலேஜ் பசங்கலாம் கேட்குறப்ப வந்து the question they want me to answer is basically நான் விராட் கோலி மாரி போன உடனே போயிட்டு 6 4 அடிச்சுட்டே இருந்தேன் லைஃப் ஃபுல்லா அப்படின்ட்டு. பட் அவங்க நான் சொல்றது வந்து see guys, doesn't matter, நல்ல பால் கிடைச்சுன்னா படமா யாராவது போட்டா அடிக்கலாம், அது வேற விஷயம். மற்றபடி வந்து நீங்க அவுட் ஆகாம இருக்கிறது தான் அங்க மேட்ரு. ஸோ நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு பி இன் த கேம் டு வின் சம் டே. உடனே ஜெயிக்கணும் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் நாட் திஸ் கேம். இந்த கேம்ல வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஒரே கேம். சர்வைவல் தான். அந்த சர்வைவல் வந்து will take you places, of course. Your fiancé is actually understanding like what is this life, and she also have experience. So இப்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கோல் செட் பண்ணிருப்பீங்கல்ல, ஓகே நம்ம வந்து ஒரு 100 crore கம்பெனி பில்ட் பண்ணணும், and we want to have like say this many team அந்த மாதிரி. What is your ஒரு ஃபியூச்சர் கோல்டன் கோல் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா? கோல்டன் கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது மெஷரபிளா we haven't given a thought. It's not like இது பண்ணா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, because we know it's not the destination, it's the journey அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So measurable எதுவும் பண்ணல. But the point is எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு ஃபவுண்டேஷனல் தீசிஸ் எங்களுக்கு அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஐடியாலஜி பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னாக்கா, இட்ஸ் லைக் வாட் எவர் வி பில்ட், அது வந்து இட் ஹாஸ் டு புட் அ ஸ்மைல் ஆன் அட்லீஸ்ட் சிங்கிள் பர்சன். It's like it has to impact their life in a very beautiful way, because strong ideology ennaaka, it's not how many zeros you add to your balance sheet, but how many smiles you add to the face of people அப்படிங்கறதா வந்து எங்களோட ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால வந்து we feel entrepreneurship is also a journey of healing, because everybody has certain pain in their life. ஒருத்தங்களால ரொம்ப நேரம் கியூல நின்று வாங்க முடியல, டிக்கெட் வாங்க முடியலங்கிறப்பதான் மேக் மை ட்ரிப் பேர்ன் ஆச்சு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா when we were நம்ம ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கால் பண்ணி அந்த ஹசல்லாம் ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆர்டர் பண்ணுங்கிற அந்த பெயினை சால்வ் பண்றப்பதான் ஜொமேட்டோ அண்ட் ஸ்விக்கி பேர்ன். பட் பீப்புள் சில பேர் வந்து இல்ல அதெல்லாம் எனக்கு பெரிய யூஸ் கேஸா, எனக்கு 10 minutes டெலிவரி வேண்டாம், 10 minutes ஆம்புலன்ஸ். there are always problems around us, and which problem we choose to solve, it is a personal choice of entrepreneur. அங்க நம்ம போக முடியாது, போகவும் வேண்டாம். So what I'm trying to say is, no matter what, ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் சின்னதோ பெருசோ, even you sell samosa or you sell SaaS, you sell tech or you sell tea, it doesn't matter to me, but end of the day it has to solve a pain. அந்த ஆன்டிடோட அவங்களோட சொல்யூஷன் இருக்காங்கிறது தான் எங்களோட பாயிண்ட். ஸோ த பிகஸ்ட் கோல் தட் வி செட் இஸ், நாங்க 1 billion சம்பாதிக்கிறோம், இல்ல வந்து 10 billion சம்பாதிக்கிறோம், இல்ல யூனிகார்ன் ஆகிறோம், ட்ரில்லியன் வேல்யூஷன் ஆகிறோம். எண்ட் ஆஃப் த டே இது எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வாட் வி see is, நாங்க பண்ணிட்டு இருக்க சொல்யூஷன்ஸ் அது சின்னதோ பெருசோ, அது அட்லீஸ்ட் ஒரு சர்டன் போர்ஷன் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து அவங்க ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணியிருக்கு, அதனால அவங்க லைஃப் அவங்க எலிவேட் ஆயிருக்காங்கிற டெஸ்டிமோனியல்ஸ் எங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா, தட்ஸ் வாட் வி ஃபீல் த ட்ரூ ரீசன் வை வி ஆர் என்டர்பிரனர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட கேம். அண்ட் அதுக்காக நான் வந்து ஒரு NGO ஸ்டார்ட் பண்ணி சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லல, because I know money is important, we have to make money, but the principle is to that, and we see money as a consequence. If you do that as a road thing, $1 billion that we are talking here, if you give the money as a byproduct, the money will keep coming. If you focus on money being the primary source and primary source of your happiness and motivation, everything, then you always struggle for money. So that I totally believe as well. ஸோ இத்தனை கம்பெனிஸ்லயும் வந்து நான் பார்க்குற ஒரே விஷயம் வந்து எவ்ரிடே வந்து when I sit and do any meetings, I always say like, guys, keep me in smiles. You don't want me see me unhappy. It's not going to be good. So அதான் சொல்லுவேன். So which is good. So இப்போ வந்து so you are on this journey, and so far வந்து நீங்க பார்த்ததை வச்சுட்டு how do you think that the future is going to be? Like you'll stick to these companies and these products, or you'll venture out to do multiple horizontal verticals la povingla? What is going to be your future? How you think yourself? இப்ப இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணனும்னா, இப்ப ஒரு 3 years 4 years முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்த அதே பொசிஷன்ல வந்து I haven't been here. So I have evolved much. I have outgrown myself, and then I have unlearned a lot of things and relearned. So அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, so என்னோட curve பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கு. So I will definitely say I'm not going to stick to this. இங்க இருக்க மாதிரி ஒரு 20 years கழிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா I won't stick to only 3 companies or only these things or something like that. So over a course of time என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, it will diversify. We will diversify and then because again as an entrepreneur you will always have a eye for solving a problem, and if you come across some problem,
இட் யூ ரியலி வாண்ட் டு பில்ட் ஓவர் இட் அப்படிங்கிறப்ப டெஃபினட்டா நம்ம போயிட்டே தான் இருப்போம். ஸோ எனக்கு என்னன்னாக்கா ஐ வாண்ட் டு டைவர்சிஃபை, எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு thirst இருக்குது, thirst ஃபார் சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. அண்ட் அகெயின் இஃப் தேர் ஆர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் who are believing in me, if there are investors who want to buildங்கிறப்போ அதையும் நான் கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணுங்கிறது என்னோட ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எத்திக்ஸா இருக்கு. இட்ஸ் நாட் லைக் we do 10 things at a same go and then everything go fall under அப்படிங்கிறத விட 4 பண்ணாலும் அதை கரெக்டா பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ ஓவர் ஐ எம் liable to அதை கரெக்டா பண்ணணும்னு யோசிக்கிறேன். ஸோ தட்ஸ் த ஆன்சர் டு த கொஸ்டின் ஐ பிலீவ். அண்ட் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஜேர்னி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இப்பயும் வந்து டெக்னிக்கலா வந்து உங்களுக்கு படிக்கணும், அப்கிரேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா லைக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் கமிங் அப் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். So how do you find that happening? Like, is it too challenging, or you still flexible enough that you are elastic and you are still able to accommodate yourself learning new things? I am always a learner, no matter what. நான் எப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் the learning happens அது ஒரு ஸ்விட்ச் ஆன் மோட்லயே தான் இருக்கும். இட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படி. இப்போ உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது லைக் இந்த பாட்காஸ்ட் ஆல்சோ ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் லேர்னிங் ஃபார்ம், பிகாஸ் த பாயிண்டர்ஸ் இப்போ நீங்க சில பாயிண்ட்ஸ் சொன்னீங்க, அது வந்து எனக்குள்ள போயிருக்கும். when I am mindful, when I am relaxing myself and then எந்த ஒர்க்கும் பண்ணுங்கிறப்போ I'll start thinking about whatever we discuss now. I will arrive at something. இந்த மாதிரி. ஸோ இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். அந்த மாதிரி the people I'm conversing with, I'm learning something new. என்னை விட ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான பீப்புள் இருக்கும் போது they will give me the exposure towards a different orbit. So அந்த ஆர்பிட் குள்ள நான் போவோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா புக்ஸ் ஆர் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் லேர்னிங். ஸோ எனக்கு ஒரு விஷயம் டக்குன்னு புரியணும் அப்படின்னாக்கா சில புக்ஸ் படிப்பேன். அண்ட் ஆல்சோ பாட்காஸ்ட் தீஸ் டேஸ் லைக் நாவல் இல்லை யூ டேக் எனி டிம் ஃபரியா, யூ டேக் எனி கைஸ், அந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸோட பாட்காஸ்ட் லிசன் பண்ணுவேன். இல்லை அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. வைல் யூ டிரைவிங் இல்லை நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அது பாட்டுக்கு ஒரு ஆன் மோட்ல நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் ஐ எம் ஃபிளெக்சிபிள் தட் வே இன் லேர்னிங் அண்ட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் தட் எவ்ரி டே வி ஹாவ் டு keep increasing our learning curve. ஏன்னா அந்த கர்வ் வந்து நமக்கு எந்த லெவல் ஃபிளாட்டாவே இருக்கோ அந்த லெவல் நம்மளோட க்ரோத்தும் ஃபிளாட்டாவே இருந்துருன்றதா என்னோட பாயிண்ட். ஸோ இட் ஹாஸ் டு பி அ ஹாக்கிஸ்டிக் க்ரோத்னா யுவர் லேர்னிங் ஹாஸ் டு ஆல்சோ பி இன் த ஹாக்கிஸ்டிக் பேரலல். ஸோ இட்ஸ் directly proportional. அதுதான் என்னோட thought process. ஸோ இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா, நிறைய ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் வந்து they'll go into funding round at some stage to expand and to go to global market and to அந்த மாதிரி விஷயம். So which stage are you in, and funds வந்து இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி VCs கிட்ட பேசுறீங்களா? What is the stage you're in fundraising, or what you're doing? We are at pre-seed. We have to go seed and Series A. அதான் எங்களோட next target. Yeah, we have been in touch with a lot of companies and a lot of people, and the discussions போயிட்டு தான் இருக்கு. Term sheets அதெல்லாம் நாங்க discussions பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். And we are also exploring other opportunities, like வந்து in case certain projects மட்டும் we will shelf out and then give people for acquihire or acquisition. அதுவும் நாங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா certain markets, as you said, we feel the heat. அதனால சில வெர்டிகல்ஸ் மட்டும் நம்ம ஷெல் ஆஃப் பண்ணிட்டு இன்னும் லீனா ஃபோக்கஸ் பண்ணலாமா அப்படின்றாங்களும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். the challenges are real. So நாங்க பேசிட்டு தான் இருக்கோம். அதுவும் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட ஹாபிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் பத்தி சொல்லுங்க. ஸோ பீங் அன் ஆண்டர்பிரினர், எனக்கு எப்பவுமே அது ஒரு கியூரியஸா இருக்கும். மற்ற ஆண்டர்பிரினர்ஸ் என்னதான் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கும் டைம் இருக்காது, என்னதான் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு. ஹாபிஸ் அப்படின்னு தனியா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு அந்த ஒர்க் இஸ் பிளே இஸ் ஒர்க் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லைன் இருக்கு. ஸோ பேசிக்லி என்னன்னாக்கா, எனக்கு வந்து டிசைன் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆஸ் இன் நாட் த நார்மல் டிசைன். ஐ லைக் கிரியேட்டிவ் ஸ்டப்ஸ் டு டிசைன் சம்திங், டிசைன் கிரியேட்டிவ்ஸ் அந்த மாதிரி பண்றதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஐ ஆல்சோ லவ் லாட் ஆஃப் பிளேயிங் மியூசிக் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். ஸோ கோர்ல வந்து art வந்து என்னோட strong motivation for anything. And one of the reasons why I have driven into entrepreneur is because also from the bottom of the heart I am a rebel and an artist. ஏன்னா எந்த விஷயம் வந்து யார் சொன்னாலும் my first question would be why. I won't simply say yes I will do it. My question is why I have to do it அப்படின்ற அந்த rebellious வந்து உள்ள இருந்துட்டே இருக்கும். And by nature I am an artist, so that I tend to break the rules always. இதையா இந்த பாக்ஸ்குள்ள தான் பண்ணோம்னா I have to be creative, out of the box வரணும். So that is my hobby basically. So அதை பண்ணதான் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து entrepreneurs also entrepreneurs must be artists எனக்கு புரிஞ்சது. ஏன்னா you're building something for audience அப்படிங்கிறப்போ audience seatல இருந்து you have to start thinking, and whether you need to see whether the audience இதை accept பண்ணுவாங்களா, or audienceக்கு வந்து இந்த சொல்யூஷன் வந்து இது பிடிக்குமா அப்படின்னு. நம்ம பாட்டுக்கு டிரெக்டர் சீட்ல இருந்து ஆடியன்ஸை பத்தி யோசிக்காம பாடம் எடுத்தோம்னா டெஃபினட்டா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ரெசனேட் வித் ஆடியன்ஸ். ஸோ அந்த திங்கிங் எனக்கு அங்க இருந்தா வந்துச்சு. என் ஹாபியும் அதுவும் தான் கூட. இப்போ ரொம்ப இதாகிறப்ப ஐ ஸ்டார்ட் டிசைனிங் சம்திங். ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் ட்ரை டு
some visuals, or I'll start composing music. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப it's not like a pro level music, but it's you're giving a space for your creativity, which is good. அது வந்து that's where I see myself as hobbying. And one more thing எனக்கு என்னன்னா, recent times like last 1.5 years I started traveling a lot. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் I was in a different assumption that you have to build அப்படின்னு இருந்தேன். So then after something my thought process changed and I started traveling a lot. But to be frank, on every travel I started learning at least one new insight, and then that increased my actual moral strength, and then my perspective towards life வந்து நிறைய சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சது over travel. So I have been to a lot of places in the last like 7 to 8 places in the last 9 months or 10 months. But அதுல ஒவ்வொரு இன்சைட்லயும் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ்ல எப்படி சர்வைவ் ஆகுறது, or else with the help of without technology, with the help of localites நீங்க எப்படி distributions build பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் I started learning traveling. So my recent favorite or favorite hobby is traveling அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். That's actually a good hobby actually. Being stressful and எப்பவுமே இதுல இருக்கிறதுக்கு பதிலா you getting out and getting a fresh air is good. நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அந்த ஸ்கூல் டேஸ்ல வந்து I'm a rebel அப்படின்ட்டு. I think that's actually ஒரு விதத்துல வந்து it's a sad thing to hear. ஏன்னா நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய CEOs entrepreneurs வந்து they are backbenchers. And people who are like say யாருக்கிட்டே வந்து ஸ்கூல்ல நீங்க வந்து ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற கிளாஸ்ல வந்து இந்த 3 ஸ்டெப்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா அவங்க 3 ஸ்டெப்ஸ் பண்ணிட்டு நின்றுவாங்க. அதுல இந்த 4th ஸ்டெப் 5th ஸ்டெப் யாரு பண்றாங்களோ they'll be like the disobedient student, backbenchers அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் வரும். பட் டெக்னிக்கலி they are the leaders. அண்ட் அவங்களுக்கான அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து இந்த ஸ்கூல்ஸ் இல்லாம தான் வந்து இருக்குது. அந்த 12 வருஷமும் அதுக்கப்புறமும் 4 வருஷம் காலேஜுமே ஒரு லீடர்ஸ்க்கு அந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து இட்ஸ் நாட் கோனா பி ஃபார் லீடர்ஸ். அண்ட் அவங்களை கம்ப்ளீட்டா டிஸ்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா அந்த 12 இயர்ஸும் சரி, அதுக்கப்புறம் இந்த 4 இயர்ஸும் சரி, நீ லீடரா இருக்கிறது தப்பு, நீ டிசோபீடியன்ட், இப்படி பண்ணாதன்ட்டு they're just making you numb to அதனால பாத்தீங்கன்னா சில லீடர்ஸ் வந்து they would have stopped becoming leaders. இல்லைன்னா வந்து நம்ம சின்ன வயசுல நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா if I remember it right, நம்ம அந்த UKG LKG எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா பசங்களும் குறும்பு பண்ணுவாங்க, எல்லா பசங்களும் அடம் பண்ணுவாங்க, எல்லா பசங்களும் வந்து அந்த ஒரு ரூல்ஸை மதிக்காம இருப்பாங்க. ஸோ டெக்னிக்கலி பாத்தீங்கன்னா I think we are all born with some leadership qualities by default. அதுக்கப்புறம் அதே பசங்க வளர்ந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 பையன் 3 பையன் மட்டும்தான் சொன்ன பேச்சு கேட்காம இருப்பான். மிச்சவங்க எல்லாரும் சொன்ன பேச்சு கேட்பாங்க. பாத்தீங்கன்னா அந்த 2 பசங்க தான் வந்து the chance of becoming a successful leader is them. Rest of them வந்து they are good followers, so they can work for those 2 guys. But technically என்னன்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து they'll consider them as the useless guys, unfit guys, படிக்காதவன், படிக்க தெரியாதவன், முட்டாளு அப்படின்ட்டு. பட் நீங்க சொல்றப்ப எனக்கு அது ஞாபகம் கரெக்டா. எனக்கும் அப்படிதான் லைக் ஐ யூஸ் டு பிரேக் a lot of things நிறைய இடத்துல. பட் ஆனா கடைசியா வந்து எக்ஸாம்ஸ்ல மட்டும் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடுவேன். அந்த ஒரு கெட்ட பழக்கம் எனக்கு இருக்கு. ஏன்னா அப்படி பண்ணல அப்படின்னாக்கா வீட்லயும் சரி ஸ்கூல்லயும் சரி நமக்கு ஃப்ரீடம் போயிடும். ஸோ தட் இஸ் ஹேக் ஐ ஃபிகர்ட். கடைசியா மார்க்ஸ் மட்டும் ஸ்கோர் பண்ணிட்டா they will again அவங்க வருவாங்க, அவங்க கூட சேராத என்ன வேணா பண்ணுவா, கடைசியா he will score marks, he will settle in life அப்படின்னு சொல்லிட்டு again they will turn me into a very different character. That's as you said, that's a different part of schooling. Yeah. So இப்போ நீங்க வந்து உங்களோட 20 இயர்ஸ்க்கு நீங்க போயிட்டு உங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் சொல்லணும், if you go back in time அப்படின்னா what you would say to yourself? Interesting question. Okay, எனக்கு பர்சனலா நான் என்ன சொல்லிக்க விரும்புறேன், I mean it's not for others, எனக்கு நான் பர்சனலா சொல்லிக்க நான் விரும்புறேன் அப்படின்னாக்கா when I start 20 நான் வந்து ரொம்ப நெய்வா வந்து I got inspired by all the entrepreneurs. அதெல்லாம் இன்ஸ்பயர் ஆயிட்டு ரொம்ப நெய்வா I started jumping into it. But the one crucial thing that I want myself to be so aware of financial literacy, because I completely lack it when I was 20. எனக்கு அந்த financial literacyங்கிறது ஸ்கூலிங்ஸ்ல சுத்தமா யாருமே எனக்கு அந்த ஒரு டேர்மை யூஸ் பண்ணது இல்லை அப்படின்னா சொல்றேன். எக்கனாமிக்ஸ்னு ஒரு பேப்பர் இருந்துச்சு, பட் இட் இஸ் நோவேர் ரிலேட்டட் டு ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி. ஸோ அதனால வந்து ஒரு மணி மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும், வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ப்ராஃபிட், வாட் இஸ் லாஸ், டெப்ட் எப்படி லெவரேஜ் பண்ணணும், ஸோ எதுவுமே எனக்கு தெரியல. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ஏதோ வருது ஏதோ போகுது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தேன். ஸோ த வெரி ஃபர்ஸ்ட் அட்வைசஸ் எனக்கு ஐ ஹாவ் டு பி so ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி. அது ஒன்று. செகண்ட் திங் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேஷன் ஆர் இது வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான். நான் எப்பயுமே ஒரு அனலாகி எனக்கு என்னன்னாக்கா ஒரு எஸ்கேப் வெலாசிட்டி இருந்தாதான் இட் வில் எஸ்கேப் த ஃபிளைட் வில் எஸ்கேப் த கிராவிட்டிங்கிற மாதிரி பிசினஸ்ல சர்வைவ் ஆகுறதுக்கு தேர் இஸ் சம் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி, தேர் இஸ் சம் கான்செப்ட். சில விஷயங்கள் இருந்தா மட்டும்தான் வி கேன் எஸ்கேப் த சர்வைவர். ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் அந்த விஷயத்த வந்து ஆக்சுவலா நான் கத்துக்கல இன் மை early 20s. நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஒரு பேஷன் இருந்தா போதும், ஒரு டேலண்ட்
can jump right into it and then successful company build பண்ணிரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But passion and talent is just the ignition point, but the escape velocity எப்ப நடக்கும்னா consistency and the discipline, the business acumen. So basically, so அது வந்து எனக்கு தெரியாம போச்சு. So basically இந்த ரெண்டு அட்வைஸ் எனக்கு நான் கொடுத்துக்க விரும்புவேன். ஸோ மித்தூன் நீ 20 வயசு இருந்தேன்னா தயவு செஞ்சு போய் ஃபர்ஸ்ட் லிட்ரஸி என்னன்னு கத்துக்கோ, அண்ட் தென் தயவு செஞ்சு பேஷன் டேலண்ட் மட்டும் இருந்தா ஜெயிச்சிடலாம்னு யோசிக்காத, கோ லேர்ன் த கன்சிஸ்டன்சி, டிசிப்ளின், அண்ட் தென் இதை பண்ணிக்கோ அப்படிங்கறதுதான் என்னோட ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அட்வைஸ் to myself. Mithun, it was very fun talking to you. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சில விஷயம்லாம் கேட்கறதுக்கு. Being an entrepreneur and when you grow up and you learn things in a very right way, you made little mistakes, but again, you turned out to be a very good entrepreneur in a very short time frame. சில பேர் வந்து இதை கத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆயிருக்கும், and they would still be trying to be a good entrepreneur அப்படின்னு சொல்லலாம். Very happy to have you on this podcast. Wish you all success for your future. உங்க LinkedIn profile பார்த்தேன். It's something that anyone who's getting into AR, AI space வந்து should follow you. And because அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப போஸ்ட் சம்திங் ஆன் LinkedIn, கைட் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அண்ட் டெக் என்தூசியாஸ்ட் வந்து அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருங்க. அடுத்து என்ன டெக்னாலஜி வரப்போகுது, என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் பிஃபோர் வி கோ, பீப்புள் ஆர் கீன் இன் டு கெட்டிங் இன் டு AR கரியர் அண்ட் AI கரியர், அந்த மாதிரி கிவ் அஸ் அ லிட்டில் திங்ஸ் லைக் ஓகே AI இப்போ சம்மன் வரணும் அப்படின்னா வாட் ஆர் த திங்ஸ் தே ஷுட் ஸ்டடி, அண்ட் லெட்ஸ் சே ஸ்டார்டிங் வித் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல இருந்து இப்போ வந்து Google வந்து just fired the Python team, but again, of course, it's a cost thing, and then they hired some of the Python guys from Germany or something. But that sort of things are happening as well. So, for example, from AI side, list of things that people should study, and then with the AR side. People AI and AR kulla varano abdinaka, there are multiple fronts where they can try it out. And coding level la da ulla varano abdin paathangnaka, I see a very interesting part is data science. Basically, ஏன்னா AR கோடிங் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் பேசிக்லி a statistic model. You and I both can agree that. ஸோ இப்போ எனக்கு என்னன்னாக்கா ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்டா நீங்க ஒரு ஆர் லாங்குவேஜோ இல்லை வந்து you learn something அப்படின்றப்போ you can actually strongly influence the business decisions of a team. ஏன்னா வந்து எனி பிக் கம்பெனி, பிஸ்னஸ் கம்பெனி ஆர் கன்சியூமர் அண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரிதிங் இஸ் டேட்டா பேசிக்லி. ஸோ AI அப்படின்னாலுமே நைக் இப்போ வந்து சிந்தட்டிக் டேட்டாவை தான் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நவ் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் ஆக்சஸ் டு ஆர்கானிக் அண்ட் ரியல் டைம் டேட்டாஸ்ங்கிறப்போ பேசிக்காக நான் த ஹாட்டஸ்ட் ஜோன், ஹாட் பெட் வேர் ஐ சி இன் ஃபியூச்சர் இஸ் மோர் தென் ML scientist, I see a data scientist or more going to play a crucial role. So அந்த ஏரியால வந்து அவங்க ஆர் லாங்குவேஜஸ் இதெல்லாம் பண்றப்போ I feel they have a very strong career curve. And also prompt engineering recent timesல வந்து again it's a fad or not, we have to give it a thought and wait and see. But prompt engineering is also kind of picking up things. So other வந்து people வந்து explore பண்ணலாம். And again, as you said, Python and then these things are still AI ல வந்து we are still using. இப்போ எங்களோட AI stackல பாத்தீங்கன்னாக்கா Flask and Python is a very crucial component substack. So அதுவும் people வந்து Python or Flask அந்த இது தெரிஞ்சா they can always integrate AI with AR and they can build proprietary models. இன்னமும் ஒரு ஸ்டெப் மேல போனோம் அப்படின்னாக்கா there are a lot of things like a lot of open source LLMs இப்போ ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. லைக் HappyFace இருக்கு, அது இல்லாம ஏகப்பட்ட சோர்சஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்துருச்சு. It's all about how you leverage those open source platformங்கிறது தான் more of a future. ஏன்னா வந்து in 10 years later, it's not like you learn something like coding and then start writing it. It's all about with a single prompt you will start generating your codes. So where I see உங்க future அப்படின்னாக்கா, try think how you can leverage the open source proprietary models and how you can build it. So அதுதான் வந்து I suppose a very strong thesis is I believe 1980s ல பாத்தீங்கன்னா only scientists can write codes. Not any commoner can go. There's a big machine and then only scientists can decode it. Then IBM came, then Apple came, then anybody who knows code can talk to a machine. Right now, I see anybody who knows a natural language can talk to a machine. So that level of sophistication is evolving. Abdingrapo, to foolproof your future, I think it's a good starting point to learn whatever I said. But again, you have to think in a way, எப்படி foolproof பண்ணலாம், future proof பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்போ you have to start thinking how you can leverage and then how you can build something. ஏன்னா அந்த leverage thinking வந்து not that everybody can have it in place. So that's my 1 cent or 2 cent to people who are looking forward for the future. So AR field குள்ள வரணும் அப்படின்னா what are the things that people should learn?
and just give a little crisp. Okay, இப்போ there are a lot of platforms where you can build AR. Unity வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. ஸோ யூனிட்டி ஃப்ரேம்வொர்க் உங்களுக்கு தெரியும், அதை நீங்க லேர்ன் பண்றீங்க அப்படின்னாலே ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் டிரெக்ட் என்ட்ரி கார்ட் AR. இப்போ யூனிட்டி இல்லைனாலும் நிறைய சம்திங் கால் WebGL, அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து வெப்லேயே வந்து நிறைய பைத்தன் ஆர் ஃபிளாஸ்க் நான் சொன்ன மாதிரி இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் அனதர் என்ட்ரி கார்டு டு AR. ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து யூனிட்டியும் பண்றோம், WebGL அண்ட் அதுவும் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு சில பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல வந்து பைத்தன் அண்ட் ஃபிளாஸ்க்கும் பண்றோம். ஸோ ஐ திங்க் மோர் ஆர் லெஸ் இந்த 3 ஸ்டாக்ல ஏதோ ஒரு ஸ்டாக் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலே யூ கேன் பி ரியலி என்ட்ரிங் இன்டு AR. அதுக்கு மேல அகைன் வந்து நீங்க ஏஐயும் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மெஷின் லேர்னிங் ஆல்கரிதம்ஸ் பில்ட் பண்ற மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் நீங்க வந்து NLM மாடல்ஸ் அதெல்லாம் நீங்க வந்து லேர்ன் பண்றீங்கன்றப்போ இட்ஸ் ஆட் ஆன் ஸ்கில் செட் ஃபார் யூ. ஏன்னா வந்து எண்ட் ஆஃப் தி டே வெறும் AR மட்டும் தெரியுங்கிறத விட AR இஸ் ஒன் பார்ட் வேர் யூ இன்டகிரேட் டேட்டா அண்ட் தென் running a LLM mission on top of it is another stuff altogether. ஸோ அது பண்றப்போ உங்களுக்கு இதா இருக்கும். இல்ல எனக்கு டெவலப்மெண்ட்லாம் வராது, நான் வந்து கோடிங்லாம் வேண்டாம், you can always be a 3D artist. So right now there are a lot of tools, நிறைய பிளண்டர் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டூல்ஸ் மார்க்கெட்ல இருக்கு. ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் பி a 3D artist and then you can come and be a part of AR team as well, being a 3D artist, because SKUs are nowhere going to absolute in another decade. No matter what, 2D to auto 2D to 3D conversion precision எடுக்கிறதுக்கு it will take years and years. Until that point, I believe 3D developers are needed now. So அதுவும் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். If in case development is not your forte, maybe through design you can also get entry into AR. And Mithun, thank you so much, and thank you for taking all this time for us. And இது வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து it's going to be a really interesting podcast for people to watch. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணீங்க, and உங்களோட இன்சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து it's going to be very valuable. And thank you so much. Thank you, Rahul. Thanks for having me.